सुधा पूरित नयन અને નટવર છબી ઘનશ્યામ અને નટવર છબી ઘનશ્યામ હે દયાળુ મૂર્તિ तव दासन को मैं दास कृपा कियो मुझ पर हरि અને સદા રખિયો તવ પાસ અને સદા રખિયો प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी पिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी हे प्यारी प्यारी पिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी हे प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी पिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी हित अलौकिक रीत अलौकिक हित अलौकिक रीत अलौकिक हित अलौकिक रीत अलौकिक गात मनोहर गीत रे गात मनोहर गीत रे प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी प्रिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी छवि मन माने जीवन जाने छवि मन माने जीवन जाने छवि मन माने जीवन जाने रसिक सलोनी रीत रे हाँ रसिक सलोनी रीत रे हो प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी प्रिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी पिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी रगलल जानी अपनी जानी रगलल जानी अपनी जानी बावरी सी कर दी तरे हाँ बावरी सी कर दी तरे हो प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी पिया तेरी प्रीत रे चित
कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी देवानंद कहे जन सुखदायक देवानंद कहे जन सुखदायक देवानंद कहे जन सुखदायक मोहन साजे मित्र मोहन साजे भीतरे हो प्यारे प्यारी हो प्यारे प्यारे प्रिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी प्यारे प्यारे हो प्यारे प्यारे प्रिया तेरी प्रीत रे चित वश कर नवल विहारी चित वश कर नवल विहारी रे मुन्ने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाई बहु भाव मूर्ति तारी रे वारी जय जय थाय बहु भाव मूर्ति तारी रे उर ऊपर अलबेला रे वाला मेरा जे फूलना उर ऊपर अलबेला रे वाला मेरा जे फूलना शोभा राम सदा सुखकारी शोभा नाम सदा सुखकारी सुंदर धर्म कुमार रे मुने प्यारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाय बहु भाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाय बहु भाव मूर्ति तारी रे बांधेल बाजू ने गजरा रे काजू फूम कड़ानी जो बांधेल बाजू ने गजरा रे काजू फूम कड़ानी जो ले रखड़ा तारू रूप विलोकी ले रखड़ा तारू विलोकी लाजे काम करोड़ रे मुने प्यारी रे मने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे मने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाई बहु भाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाय बहु भाव मूर्ति तारी रे मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे वारी जोई जोई थाई बहु भाव मूर्ति तारी रे मन वसियो रे मारे मन वसियो सहजानंद मारे मन वसियो मन वसियो रे मारे मन वसियो सहजानंद मारे मन वसियो अरे मन वसियो रे मारे मन वसियो
મન વસ્યો રે મારે મન વસ્યો સહજાનંદ મારે મન વસ્યો રે મારે મન વસ્યો સહજાનંદ મારે સહજાનંદ સ્વામીએ છપૈયા જન્મીને ધર્મ ભક્તિ ઘેર જોને આવ્યા અવતારી હે ભારતની ભૂમિ પર વિચરીને નીલકંઠે જ્ઞાન ધ્યાન યોગ સૌને ચીંધા સુખકારી જ્ઞાન ધ્યાન યોગ સૌને દીધા સુખકારી શિક્ષાપત્રીનું પાન વચનામૃત છે મહાન નિર્વિકાર સંતો આપ્યા કેવા વ્રતધારી એવા વ્રતધારી હે સ્વામિનારાયણ ધર્મ તમે આપ્યો અજોડ અમને વંદન કરોડ તમને સહજાનંદ સ્વામી વાલા વંદન કરોડ તમને સહજાનંદ હરે કૃષ્ણ બોલું ત્યાં હૈયામાં હામ ચડે સરજુદાસ બોલું ત્યાં શાંતિ મળે મનને શાંતિ મળે નીલકંઠ બોલો ત્યાં નિર્વિકાર થાવ હું તો નારાયણ મુનિ બોલે હું તૃપ્ત કરો તનને બોલે હું તૃપ્ત કરો તનને હે સહજાનંદ સમરો ત્યાં શ્રીજી આવો સામાને ખ્યાલ કરણ ઘનશ્યામે મોહ્યા અંતરને હે સ્વામિનારાયણ ધર્મ તમે આપ્યો જોડ અમને વંદન કરોડ તમને સહજાનંદ સ્વામી વાલા વંદન કરોડ તમને સહજાનંદ સ્વામી વાલા વંદન કરોડ તમને સહજાનંદ સ્વામી પ્રભુ અને સહજાનંદ સુખરો ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરે અને સમરો સદાયનો અને સમરો સદાયનો હે રૂપને જોયું રે હે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે હે રૂપને જોયું રે હે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે હે રૂપને જોયું રે હે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રૂપને જોયું રે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે લટકાળા નંદના લાલ લટકાળા નંદના લાલ કે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં
એ રૂપને જોયો રે એ મનડો મોયો રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે બાજુડા કેરા બોરને મેં જોયું રે બાજુડા કેરા બોરને મેં જોયો રે હેડે મોતીડાનો હાર હે મોતીડાનો હાર કે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે એ રૂપને જોયું રે એ મનડો મોયો રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે બાજુડા કેરા બોરને મેં જોયું રે બાજુડા કેરા બોરને મેં જોયું રે ઘરમાં એક ફૂલ ગુલાબનું મેં જોયું રે ઘરમાં એક ફૂલ ગુલાબનું મેં જોયું રે હેરે છે હેત સહિત હેરે છે હેત સહિત કે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે એ રૂપને જોયું રે એ મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે કાજુ તિલ તીન કપોળમાં મેં જોયું રે કાજુ તિલ તીન કપોળમાં મેં જોયું રે બ્રહ્માનંદ કહે ઘેરે ગીત બ્રહ્માનંદ કહે ઘેરે ગીત કે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે એ રૂપને જોયું રે મનડું મોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે હે ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને હે ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને હે ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને બેસો ઓરડીએ અલબેલ ઢોલી ડોડાળી ને બેસો ઓરડીએ અલબેલ ઢોલી ડોડાળી ને રે હે મનમોહન મીઠા ગીત ગાવો દઈ તાળી ને રે મનમોહન મીઠા ગીત ગાવો દઈ તાળી ને રે મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને હે ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને ગુણવંતા ગિરધારી લાલ મંદિર મારે આવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને મારા પુરોને મનના કોડ કે હે તે બોલાવો ને આવો મરમાળા મહારાજ શીલ મારું કળવાને 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 આવો પ્રેમ સખીના પ્રાણ ભુજભરી મળવાને પ્રેમ સખીના પ્રાણ ભુજભરી મળવાને
મંદિર મારે આવો ને મારા પુરો ને મનના ગોળ કે તે બોલાવો ને મારા પુરો ને મનના ગોળ કે તે બોલાવો ને મારા પુરો ને મનના ગોળ કે મંદિર મારે બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજ પરાત્પર પૂર્ણભૂત નારાયણ તેમજ જેમની દિવ્ય પ્રેરણા અને રૂડા આશીર્વાદથી આજે આ સુંદર દિવ્ય શાકોત્સવ સાથે નવ દીક્ષિત પૂજન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો આજના આ શુભ પ્રસંગે કીર્તન ભક્તિ પૂર્ણ થતાં થોડીક વાર માટે આપણે કથા વાર્તાનો લાભ લેવાનો છે. તો અહીંયા રેખાબેન કથાનો લાભ આપે અને ત્યાં સુધીની અંદર પૂજ્યબેન સભામાં પધારે એટલે આગળનો કાર્યક્રમ રહેશે. વાલા સર્વે ભક્તજનો, આજે આપણે મહારાજને રાજી કરવા માટે અને દિવ્ય આનંદ માણવા માટે જ્યારે ભેગા થયા છીએ ત્યારે ભગવાનના મંગલ જયઘોષ સાથે આપણે શુભ શરૂઆત કરીશું. તમારા હાથ તો તાલી પાડવા માટે જતા પણ આજ ઓછો ઉપયોગ થયો છે, તો છેલ્લે કરી લો. હવે હજી આ તાલી અવાજ આવ્યો નથી અહીંયા સુધી. ભારતની આર્ય નારી કે પાછી પડી નથી, તો આમાં ક્યાં રે? ઘરમાં બહાર બધે સીધા. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, ઘનશ્યામ મહારાજની જય સ્વામિનારાયણ. તો અત્યારે થોડી વાર માટે કથા અને ત્યાર પછી આગળનો કાર્યક્રમ. સુની સારમ સારમ શુચિ કનક બોટ પરિદદ નિચોલમ કૌસ્તુભમ કટિતટપટમ ચારુણરુચિં બહુન્હારાन् हेमान् वरवलयकेयोरमुकुटान् हसद्वक्त्रेन्दुर्मे द्रशी जयतु नारायण मुनि. ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः. श्री हरे कृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः. बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय. श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय. श्री घनश्याम महाराजनी जय. આજે શાકોત્સવનો પરમ પવિત્ર દિવસ છે. સાથે સાથે
નવ દીક્ષિત બહેનોના પૂજનનો પણ આજે ઉત્સવ રાખેલો છે. બે ઉત્સવનો આજે આપણને લાભ મળવાનો છે. ઉત્સવ સમયની રીતિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન વખતની પ્રવર્તાવેલી છે. મહાકવિ કાલિદાસે લખ્યું છે કે ઉત્સવ પ્રિયાહા ખલુ માનવાહા. માણસ માત્રને ઉત્સવ પ્રિય હોય છે. જેમ વિષ્ણુ ભગવાનને અલંકાર પ્રિય છે, સૂર્યનારાયણને નમસ્કાર પ્રિય છે, શંકર ભગવાનને જલધારા પ્રિય છે, બ્રાહ્મણોને લાડુ પ્રિય છે, એ જ રીતે માણસ માત્રને ઉત્સવ પ્રિય છે. એટલે ઉત્સવ સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાને જ બાંધેલા છે. શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાને રીતિ પ્રવર્તાવેલી છે. તે મૂળ ભગવાનનો એ જ હેતુ હતો. એન કેન પ્રકારે વિશેષ ભગવાનમાં જોડાવા માટેની આ ભગવાનની એક ઉત્સવોની પરંપરા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એવી ઉત્સવોની હાર માળા બાંધી છે. અનેકના જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાને માટે અને મોક્ષ માર્ગની કેડી કંડારવાને માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એવો નેશનલ હાઈવે રસ્તો બનાવી દીધો છે કે એ રસ્તા ઉપર જે કોઈ ચાલે એના સહેજે સહેજે કલ્યાણ થઈ જાય. આ ઉત્સવ સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એટલા માટે બનાવ્યા છે. પ્રથમના ત્રીજા વચનામૃતમાં મહારાજ પોતે જ બોલ્યા છે કે ઉત્સવમાં કોઈ અમારા દર્શન કરે, સંતોના દર્શન કરે, હરિભક્તોના બ્રહ્મચારીઓના દર્શન કરે અને અંત સમયે જે ઉત્સવ યાદ આવી જાય તો એના જીવાત્માનું રૂડું થાય. એટલા માટે અમારા આ ઉત્સવો છે. એમાંય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તો ઉત્સવનો ખજાનો છે. અનેક ઉત્સવો ભગવાને પોતે બાંધેલા છે. એમાંનો આ પ્રસાદીનો શાકોત્સવ છે. શાક તો આપણા ઘરે પણ હોય. શાક તો દિવાળી પછી શરૂ થઈ જ જાય. પણ આપણા ઘરનું અને ભગવાનના ઉત્સવનો પ્રસાદ બે જુદો અને ઈ શાકનો પ્રસાદ લેવા માટે દેવો પણ આકાશમાંથી તલ પાપડ હોય છે. ભગવાનનો આ પ્રસાદ અમને ક્યારે મળે? અને આ ઉત્સવનો પહેલો વેલો ક્યાં થયેલો? તો લોયા ગામની પવિત્ર ધરામાં પુરુષોત્તમ નારાયણે પોતે રસોયા બન્યા છે. ભગવાને અહીં સુરાખાચરના દરબારગઢની અંદર ભગવાન શાક પોતે બનાવ્યું. 2 મહિના સુધી મહારાજ સુરાખાચરના દરબારમાં રોકાયેલા. તે દિવસે 60 મણ રીંગણાનું શાક ને 12 મણ ઘીનો વઘાર મૂકીને સ્વામિનારાયણ ભગવાને જય જયકાર કર્યો હતો. અત્યારે ઘીના વઘાર એટલું બધું ઘી કોઈને ફાવતું નથી. ત્યારે તો ઘી શેર પી જતા હતા, તોય કઈ વાંધો આવતો નહોતો. એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આ ઉત્સવો છે. જમાડીને રમાડીને પણ ભગવાને પોતાની મૂર્તિમાં બધાને જોડ્યા હતા. અને ઘણા કે ભક્ત ચિંતામણી વાંચીએ તો એમ થાય કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જમાડવામાં બહુ પાવર હતા. ઘણા એમ કે પહેલી વહેલી ભક્ત ચિંતામણી વાંચે ને કે બહુ જમાડ્યા છે, પણ જમાડીને પણ પોતામાં જોડ્યા છે. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો એક હાર્દ હતો. એમાંય ભગવાને બધાય શાકમાંથી રીંગણું પસંદ કર્યું. ઈ આ શાકોત્સવમાં વપરાય. લ્યો, રીંગણા ને હામુય કોઈ નહોતું જોતું અને ઈ રીંગણું એવું ઉપડી ગયું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં રીંગણું મેદાન મારી ગયું. અને આખો શિયાળો એના વગર હાલે નહીં. અને તમે જોવો બધાય શાકની એકવાર મીટિંગ થઈ. એમાં બધાય શાકમાં દૂધી કે મારા જેવું કોઈ નહીં. ગમે એવા બીમાર હોય ને તોય મારી જરૂર પડે. પેટમાં અનુકૂળતા હું આપું બધાને. રીંગણાને તું તો ગરમ પડ બધાને. એક પછી એક બધાય શાકને ચર્ચા થવા માંડી. ત્યારે રીંગણાએ કીધું, બધાય કરતા ટોપી મોટી કોની? બધાય શાક કરતા જુદી જ ટોપી તરી વળે ઈ રીંગણું. એટલે કીધું રીંગણું છે ઈ શાકનો સરદાર છે. સરદારની ટોપી જુદી જ હોય ને. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ રીંગણાને પસંદ કર્યું અને શાકોત્સવમાં એને વાપરી અને ભગવાને અનેક જગ્યાએ આવી રીતે ઉત્સવો કર્યા છે. સુરાખાચરનું નામ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાઈ ગયું કે જેના દરબારગઢમાં ભગવાને 18 વચનામૃતો બનાવ્યા અને ત્યાં ભગવાને પોતે શાક વઘાર્યું અને ભગવાનને માટે બધી ધન સંપત્તિ વાપરવા માટે સુરાખાચર તૈયાર થયા હતા.
સુરા ખાચરની વાતો તો ઘણી છે, પણ સમય આપણે ઓછો છે, એટલે સુરા ખાચરને આપણે વંદન કરીએ કે ધન્ય છે સુરા ખાચર તમને, કે તમે તમારા પહેલા વહેલા યજમાન પદે તમે શાકોત્સવ કર્યો, એટલે અત્યારે અમે શાકોત્સવનો લાભ લઈએ છીએ. અને ત્યાર પછી આપણે આ બીજો ઉત્સવ રાખ્યો છે નવ દીક્ષિત પૂજન. તો આપણે દીક્ષાની વાત કરીએ. દીક્ષા એટલે શું? શાસ્ત્રોની અંદર દીક્ષાનો બહુ મહિમા છે. એમાંય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની જેને દીક્ષા મળે એની તો અલૌકિક વાત છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ પીપલાણા ગામની ધરામાં ભગવાનને દીક્ષા આપી. 2 નામ ધારણ કર્યા, નારાયણ મુનિ અને સહજાનંદ સ્વામી. આ 2 નામ ધારણ કરી અને ભગવાને પોતે નાટક કર્યું. ભગવાનને કઈ દીક્ષાની જરૂર નહોતી, ભગવાન તો ભગવાન કહેવાય, પણ ભગવાને નર નાટ્ય ધારણ કરી દીક્ષાનો માર્ગ પ્રવર્તાવવાને માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરી બતાવ્યું છે. આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માત્ર વાતોનો નથી, વર્તનનો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને બધું કરી બતાવ્યું છે અને પછી આશ્રિતોના આચરણમાં મૂક્યું છે કે આમ કરજો, આમ કરવાથી તમે સુખી થશો. શિક્ષાપત્રીની અંદર બધા જ ધર્મો પછી ભગવાને લખ્યા છે. એટલે ભગવાને પોતે સેવા રીતિ પ્રવર્તાવી. તો લોજમાં ભગવાને સેવા પોતે કરી છે. પછી કીધું સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા, જે સેવા કરે એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. આવી સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે દીક્ષા લીધી છે, પોતે સેવક બન્યા છે. અને સંવત 1857ના કાર્તિક સુધી પ્રબોધિની એકાદશીને દિવસે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પીપલાણા ગામની અંદર દીક્ષા લીધી. પ્રબોધિની એકાદશી ધન રે માયપું મહાદીક્ષા રૂપી ધન રે. મહાદીક્ષા રૂપી ધન રામાનંદ સ્વામી આપ્યું છે. હરિવરને વરવા માટેની આ એક દીક્ષા, એટલે ભગવાનને વરવા માટેનો મુમુક્ષુ ભગવાનને વરવા માટે જાય છે. જેમ તમારા લગ્ન પ્રસંગ હોય, દેહને આ લોકના ધણી સાથે વરાવવામાં આવે છે, એ જ રીતે આ જીવાત્માને ભગવાનની સાથે વરાવવો અને ભગવાનને આ દેહ અને જીવાત્મા બંને ભગવાનને શરણે કૃષ્ણાર્પણ કરી દેવું, એ હરિવરને વરવાનો માર્ગ છે. આ માર્ગે અનેક ચાલ્યા છે. આ માર્ગ ઓરે ઓરે ચાલવા માટેનો આ માર્ગ નથી, શૂરવીરતાનો માર્ગ છે. વૈરાગ્ય રૂપી ભૂમિઓ સાથે જોઈએ. જેને આ માર્ગે ચાલવું હોય અને પહેલા વૈરાગ્ય રૂપી ભૂમિઓ હોય તો જ આ માર્ગે ચાલી શકાય. પણ ઓરે ઓરે યુદ્ધે ન ચડાય. જો ચડીએ તો કટકા થઈને પડીએ. અને એક ભગવાનનું ચરણ સ્વીકારવા માટે જેના હૃદયની અંદર એવો અનુરાગ પ્રાપ્ત થાય, એને વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્રથી મોહ માયા મમતા બધાને કાપી અને વૈરાગ્ય રૂપી ભગવાનની ચૂંદડી ધારણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. એવી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કેટલાય ચૂંદડી ભગવાનની ઓઢી હતી. એવી આ 7 મુમુક્ષુઓ ભગવાનને વરવા માટે ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યા છે. એના આપણે દર્શન કર્યા, એનું પૂજનનો આપણને આજ લાભ મળવાનો છે. તો એ વૈરાગ્ય રૂપી ચૂંદડી રાજબાઈએ ઓઢી. 5 વર્ષના હતા, નાના એવા. એના માતાએ પેલા દરબારને તો નાનપણથી સગપણ થઈ જાય. જીવબા લાડુબા સાથે ગઢપુરમાં રહેતા હતા. રાજબાઈને એક દિવસ એની માતાએ માથે હાથ ફેરવતા ફેરવતા કીધું, બેટા રાજુ, આજ તને મારે એક આનંદના સમાચાર કહેવા છે કે તારા સસરાની ઘેરેથી ચૂંદડી આવી છે. એવી સોનાના તાર વાળી છે, જો પટારા ઉપર ચૂંદડી પડી. આમ જ્યાં કીધું ને રાજબાઈ તો એવો છણકો કરી અને કીધું, બળી તારી ચૂંદડી, મારે તો ચૂંદડી આવશે પુરુષોત્તમ નારાયણની, મારે તો અખંડ વરની ચૂંદડી ઓઢવી છે. બળી તારી ચૂંદડી એમ કીધું ત્યાં પટારા ઉપર ચૂંદડી પડી હતી, બળ બળ બળકો થઈને બળી ગઈ. આવા 5 વર્ષના હતા, ત્યારથી વચન સિદ્ધ હતા, બોલે ઈ થાય. અને રાજબાઈ કે, માં મારે ચૂંદડી ઓઢવી છે પુરુષોત્તમ નારાયણની. ઈ ચૂંદડી કેવી છે સાંભળો. ઈ ચૂંદડી આલોકની ચૂંદડી જેવી નથી, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય રૂપી આમાં તાણા વાણાથી વણેલી ચૂંદડી છે.
ઈ મારે ઓઢવી છે. રાજબાઈ એની માતાને વાત કરે છે, મેં કેવી ચુંદડી ઓઢી છે સાંભળો. આજ મેં તો ઓઢી રે કેસરિયાવરની ચૂંદડી રે. 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 એ મોક્ષીનો મોડ માથે સાય, મોક્ષીનો મોડ માથે સાય. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. મારે ભાલે રે ચાંદલિયો ભલા ભાગ્યનો રે. મારે ભાલે રે ચાંદલિયો ભલા ભાગ્યનો રે. એસે તો નીરવે સોહાય, હે તો નીરવે સોહાય. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. મારે કાને રે કુંડળિયા નાન ધાનના રે. મારે કાને રે કુંડળિયા જ્ઞાન ધ્યાનના રે. હરિરસ પિતાએ નંદરાય, હરિરસ પિતાએ નંદરાય. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. મારે નેણે રે કરુણાના કાજળ આંજિયા રે. મારે નેણે રે કરુણાના કાજળ આંજિયા રે. નતડી નિયમની રે સોહાય, નતડી નિયમની રે સોહાય. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. મારે રથડે ધર્મના ધોરી જોતરા રે. મારે રતડે ધર્મના દોરી જોતરા રે. સદગુરુ સારથી રે સરાય, સદગુરુ સારથી રે સરાય. આજ હું તો હાલી રે પિયુજી કે રાધે સમારે. આજ હું તો